எல்லாரும் வரோம். நான் என்ன பேசணும்னு நினச்சேன்னா சேவரன் சார் பேசுகிறேன். நன்றி. நான் பேசுனதுலாம் சேரன் சாரே சொல்லிட்டாரு. 3 பேர் 3 காதல். இந்த படம் வந்து ரொம்ப படம் நடிச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. வசந்த் சார் ஒர்க் பண்ணதில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன். My Tamil is not very good. Let me start off with that. I understand Tamil really well. I'm Lasmi. I'm born and brought up in Mumbai, but I'm Tamil Pulana. And Vasant sir's movies is something that I've really grown up with. My full family, there's almost like there was a silent norm in my family. Like if you're a girl and you don't know the songs or rhythm, you're like blacklist. So I have seen his movies since that time as a child, and I've always looked up to him as a director. So when I got a call for an audition for his movie, I had to pinch myself the first time I saw him, because I didn't know that he was going to be auditioning me. So I was really happy after that when I got a call saying that okay, I guess he has chosen you to be a part of this project. So I was really happy. And the movie has been made with a lot of heart. There has been a lot of work from sir that has gone into, especially for a novice like me. Acting whatever I know about acting is only because of Vasant sir. Act try and I hope I'm able to do justice to whatever he has told me, all the instructions he has given me. I love the music of this movie, each and every song. I honestly cannot decide which is my favorite, but I think Stop the Butter is my favorite as of now. And like Banu said, I guess all of us want all of your blessings. Please go watch the movie and get the CD home, because I'm sure all of you will enjoy all the songs. Thank you so much. கொஞ்சம் தமிழ் தெரியாது. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. Okay, now it's over to English. Vasant sir, the biggest thank you to you first of all for having given me this opportunity of playing one of the best roles any female artist, any female actor can think of, in terms of performance, in terms of character, in terms of the drive and the passion that the character is driven with. Had it not been you, I don't think I'd be able to pull this off really. Thank you for having the faith in me. I remember when I auditioned for Kadal, that was my first interaction with Vasant sir. And I just knew I'd be in very, very good hands. Apart from that, I think the entire concept of the 3 people and the 3 love stories is very intriguing, and you know this when you watch the film in its own way. I haven't seen the film, but I believe Charan sir, Bhanu, Lasmi, Vimal, Arjun sir, who's been a very, very big support in terms of co-actor with me. And music is fantastic of the film. We are going to be hearing it today. One of my favorite songs, and I'm going to be biased, is Malay Malay from the film. It's been shot very, very well. Being my favorite, I of course want all of you to listen to the music and support the film, support Kadal. Bless us all. The entire team has done a very, very, very good job, including the entire unit. Anwar sir, thank you. Sorry for all the fights. Kanan, Vetri, everybody on the set, the entire unit. I think we had our own share of experiences. And Vasant sir, one more time, thank you so much, because I feel as an artist in this film I've had an independent journey of anything, apart from anything else that I've ever had. Working and acting. So, thank you very much, and please watch and listen to the fantastic music of the film.
நான் ஜென்ரலாக போயெல்லாம் சொல்கிறேன், சனிக்கிழமை டெஃபினட்டாக போய் சொல்ல மாட்டேன். இவ்வளோ ப்ரெஸ் முன்னாடி, ஏன்னா நானே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இருந்து தான் வந்தேன், சாமியில் இருந்து தான் வந்தேன். ஸோ டெஃபினட்டாக ப்ரெஸ் முன்னாடி போய் சொல்ல மாட்டேன். 3 பேர் 3 கோவம்னு டைட்டில் வச்சதில்லை. வரைக்கும் வசந்த் சார் கோவம் ஏதோ ஒரு சின்ன மேட்ரு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. 1 or 2 people சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம காதில் எப்படி விளையாடுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட கோச் ஒன்று சொல்லுவார். நான் ஒரு சமயத்தில் ஒரு எஜுகேஷன் போனேன். அந்த எஜுகேஷன் கோச் சொல்லுவார், நான் பேசும்போது நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பார். 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஆர் யூ லிசனிங் ஆர் ஆர் யூ ஹியரிங்? தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் வந்து நான் சொன்னோன்னே சிரிச்சிங்க. 3 பேர் 3 கோபம்னு யாருமே சொல்லல. வசந்துக்கு கோபம் இல்லைங்கிறத தான் சொன்னாங்க. அதானே சரி, அதானே முத்துக்குமார், அதான் எல்லாருமே சொன்னாங்க. அது ஏன் எல்லாருமே சொல்றாங்கன்னா, எங்கேயோ எப்போ ஒரு தடவை விவேக் ஒரு காமெடி பண்ணி அதுலேருந்து அது வந்து தட்டி, அது வந்து வசந்துன்னா அது இனிஷியல் மாதிரி இருந்து போடணும். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் மீ. எனக்கு வந்து ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு என்னோட சீரியஸ்னஸ்ல இந்த படத்தை அப்ரோச் பண்ணுற போது சேரன் கூட சொல்லியிருந்தாரு, நான் இப்போ வந்து ஏன் கொஞ்சம் உடம்பு குறைஞ்சிட்டீங்க சேரன் நம்ம கேரக்டர் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்டேன். டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரே சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ எல்லா டைரக்டரும் எங்கிட்ட யாராவது சொன்னாங்க, மணி சார் இங்கிலீஷில் சத்தம் போடுவார், வசந்த் தமிழில் சத்தம் போடுவார். எல்லாரும் என்ன சத்தம் போட விடாம கிளம்பி வரோம். காலையில் இருந்து குளிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணி இன்னைக்கு செட்டில் வந்து பானு கோச்சிக்கணும், லாசினியை கோச்சிக்கணும். டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரிலாம் நான் வரல. யாருமே அப்படி வர போகிறதில்ல. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டிபுலேட்டட் டைமுக்குள்ள, ஒரு ஸ்டிபுலேட்டட் ஒர்க் ஆர் பட்ஜெட்டுக்குள்ள யூ ஆர் சப்போஸ் டு கிரியேட் சம் மேஜிக் இல்லையா? ஸோ ஸ்கிரிப்டை காலையில் எடுத்துட்டு போகிறோம், அதே ஸ்கிரிப்டை சாயங்காலம் ஷூட் பண்ணிட்டு வரோம். வாட் இஸ் தேர் இந்த எக்ஸ்ட்ரா மேஜிக் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் விதின் தட் சிச்சுவேஷன். அந்த நேரத்துக்குள்ள அந்த இடத்துல என்ன நம்மளால ஒரு மேஜிக் கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பேஷனேட்டாக இருக்கிற போது ஏதாவது சில விஷயங்கள் நடக்கலாம். அண்ட் நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா, ஓட ஓட தூரம் படையில எனக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி எனக்கு உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, இன்னமும் வந்து எனக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ் இன் ஸ்டமக் அப்படிம்பாங்க. என் வயிற்றில் இன்னமும் பட்டாம்பூச்சி தான் இருக்குது. ஒரு படத்தோட ஷூட்டிங் போகும்போது சசி என்கிட்ட அசிஸ்டர் சொல்லாமலே சசி சொன்னான் போனான் பேசிட்டு போது, சார் கேள்வி என்ன சொன்னீங்களோ அதே தான் சார் 21 வருஷம் கழிச்சு இன்னமும் அதே மாதிரி பயமா இருக்கு அப்படின்றீங்க. சரி, ஐ திங்க் அதுதான் என்ன வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். வாங்க அரவிந்த் சார் ப்ளீஸ். ஸோ எனக்கு வந்து திரைப்படங்களில் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயமா நான் நினைக்கிறது வந்து பேஷனேட்டாக ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எதில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ சமீபத்தில் வந்து எனக்கு வந்து உடம்பு குறைக்கிறதுல ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு. நான் க்ரீன் டீன்னு ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப காதலோடு இருந்தேன். க்ரீன் டீயை தாண்டி இப்போ ஒயிட் டீக்கு போயிருக்கேன். ஸோ ஒயிட் டீ அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. காதல்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. எனக்கு வந்து புத்தகத்து மேலே தொடர்ந்து விடாமல் காதல் இருந்துகிட்டே இருக்கு. நான் முத்துக்குமாரும் பார்த்தோம்னாக்க அவருக்கு ஒரு பதில் சொல்லிடணும். இந்த பாடல் பற்றி கதை சொல்லன்னு ஒரு மேட்டர் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப போய் எல்லாரும் ஒரு ஹியூமருக்காக சொல்கிறாங்க. ஒரு அவுட்லைனோ இதுவோ சொல்லாமல் அவரால் பாட்டே எழுத முடியாது. நான் விளையாண்டுறேன் சும்மா அப்படியே எப்படி ஒன்று சொன்னால் 1 2 ஆகிற மாதிரி. இன்னொரு விஷயம் அவருக்கு பதில் என்ன நான் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கனடாலேருந்து ஒருத்தர் வந்து இவருக்கு பேசினாங்க அப்படின்னு சொன்னார். எங்கிட்டே முன்னாடி ஒரு வாட்டி பர்சனலாக பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு வந்து நான் என்னோட கதாநாயகியோட பத்மபிரியாவோட டிவர்ஸ் ஆன விஷயத்தை பற்றியோ அல்லது அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை தத்து எடுத்து திருப்பி கொடுத்ததை பற்றியோ அந்த பாடல் வரியில் வந்துருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடியாது. பாடல்ங்கிறது வந்து காட்டினிலே வரும் கீதம்னு MS அம்மா என்னைக்கு பாடினாங்க. இன்னமும் நம்மளால குறை ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒரு பாட்டு, குறை ஒன்றும் இல்லை, நீங்க பொதுவாக அந்த பாடல் வரியை எழுதுங்க, யார் வேணா ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன குறை ஒன்றும் இல்லை நீங்க எழுதுங்க, எவ்வளவு பேர் அந்த பாட்டை விட்டு வெளில போடுவாங்க. தேர் இஸ் அ திங்கிங். ஒரு யோசனைக்கு பிறகுதான் சில காரணங்களோட தான் கண்டிப்பா வந்து அந்த மாதிரியான பண்றோம். இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை பண்றதுல தொடர்ந்து பாடல்கள் வந்து ஒரு படத்தை தாண்டி பல விஷயங்கள் நிற்கிறதுனால அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சிகளை அந்த பாடல் வரிகளில் பண்றேன். சரி, இது வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட். இது ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி மாதிரி ரொம்ப நேரமா போயிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இவ்வளவு பெரிய இது வந்து ஃபங்க்ஷனா ப்ரெஸ் மீட்டா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளவு பேர் வந்து திரண்டு வந்திருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னுடைய இனம் நான் இங்கிருந்து தான் வந்தேன். வெரி ஹாப்பி தட் இந்த மாதிரி உங்க எல்லாரும் முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியில பேசுறது. இந்த படத்தை பத்தி 2 வரி தான் எனக்கு இருக்கு. நான் ரொம்ப நிஜமா சொல்றேன், எனக்கு இந்த படம் பண்ணது வந்து என்னோட கேரியர்ல எனக்கு ரொம்ப 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 திருப்தியான ஒரு படம். அதுக்கு காரணம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் மகாதேவ் பிரசாத் அண்ட் மகேந்திரன் அண்ட் பரத்குமார். வெரி நைஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ். வெரி ஹாப்பி ஹேவிங் தம். இந்த படத்துல எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இதை பண்றதுல கிடைச்சதோ அதை நான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட ஒரு தன்னம்பிக்கையோட சொல்றேன். இதை பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கும் அதே சந்தோஷம் வரும். நன்றி.